اچھا، میں نے کہا کہ آپ کے صدقہ کی بات کر لوں، کیونکہ پاکستان میں صرف ایک ہی صدقہ سمجھا جاتا ہے جو کہ مولوی نے اپنے فنڈنگ کے لیے بنا لیا تھا. اس کے علاوہ تو ان کو صدقہ کا کچھ پتہ ہی نہیں آگے پیچھے. ٹائپ آف صدقہ ان اسلام، ٹھیک ہے. اپنی بکس میں جائیں، اسلامی بکس میں جائیں اور قرآن میں بھی جائیں، ادھر سے آپ ڈفرینٹ صدقے کی ٹائپس دیکھ سکتے ہیں. دعا، ٹھیک ہے، اور احادیث میں بھی کہ رسول اللہ نے کس کس کو صدقہ کہا ہے. تو 17 ٹائپ آف صدقہ ان اسلام ہیں، ٹھیک ہے. دعا، فارگیونیس، ٹھیک ہے، ایسی جس نے توبہ کی اور وہ فارگیونیس مانگ رہے ہیں. ہمارے یہاں تو اگر کوئی توبہ کر رہے ہیں نا کہ یار مجھ سے گناہ ہوا ہے، اس کو چپیڑے مارتے ہیں. دیکھو میں نہیں کہہ رہا تھا، اسی نے کیا، دیکھا اپنے منہ سے مانگ رہا ہے، اب تو یہ ذلیل ہوگا. یہ کرتے ہیں. اور جو مانتا ہی نہیں نا اپنی کہ بھائی میں نے تمہارے ساتھ برا کیا، اس کو چھوڑو، ہم نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، کیونکہ اس کے اوپر زور نہیں چل رہا. تو یہ آپ کی ہے، ٹھیک ہے، فارگیونیس ہے. اور وہ توبہ کا مطلب ہے کہ وہ چیز، وہ پریکٹس چھوڑ دے، ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ کو مار رہا ہے، جیسے میرا ایکس مجھے مارا تھا، معاف کر دو، اس کے بعد پھر مار دیا، اس کے بعد پھر مار دیا، تو یہ تو توبہ نہیں کی، اس نے وہ پریکٹس نہیں چھوڑی، وہ کوئی فارگیونیس نہیں، وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے اور مجرم ہی رہے گا. پھر صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کر کے ایسا جائیں جو دوسروں کو بینیفٹ دیتا رہے، وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن جا کے رکھ دیں. آپ کے یہاں قرآن پڑھتا کون ہے؟ تو بھائی ایک ویڈیو بنا لیں جس میں آپ کسی کو بینیفیشل ایڈوائس دے رہے ہوں، ٹھیک ہے. چوتھا ہے اسمائلنگ ایٹ ادرس. پھر ہے تربیت اچھی کریں اپنی اولاد کی، اپنے جو ساتھ لوگ ہیں ان کی، اور اپنے والدین کی بھی تربیت کر سکتے ہیں آپ. کہیں چیز غلط ہے تو ان کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، ان کی اصلاح بھی منع نہیں ہے. وزٹنگ دا سک، تو ہم تو یہاں سک کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ٹھیک. فیڈنگ ادرس، الحمدللہ بہت کراتے ہیں. دوسروں کو کھانا کھلانا. وزٹنگ دا سک، بیمار کی تیمارداری کرنا، ٹھیک ہے. مانیٹری صدقہ، کوئی بچہ پڑھ رہا ہے اس کی فیس پے کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے. یہ جو آپ ان لوگوں کو کھلا دیتے ہیں، نکمے لوگوں کو، وہ کوئی صدقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کے 10 ٹائمز نکمے لوگ اور ہوں گے. تو آپ نے اپنے ملک میں وہ چیز لانی ہے جو کہ آپ کو بینیفٹ دے. لوگ چیلوں کو ڈال رہے ہوتے ہیں، اگر آپ پورے ملک میں آپ کی چیلیں آ جائیں، وہ آپ کو بھی کھا لیں گی، ٹھیک ہے، جب آپ ان کو نہیں ڈالیں گے. تو اپنے جو چیز آپ پریکٹس کریں گے وہی آپ کے پاس آئے گا، ٹھیک ہے. پلانٹنگ ٹری، درخت لگانا. پریکٹس پیشنس، ٹھیک ہے. کوئی چیز سکھا رہے ہیں کسی کو، صبر سے سکھائیں. یہاں کوئی کسی کو نہیں سکھاتا میرا دماغ تھک جاتا ہے، میرا یہ. تو لرننگ ہماری جو ہے وہ آپ کی ایک پیشنس سے کم ہوئی ہے. پھر اگر آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں اور اس پہ آپ کو کوئی پریکٹیکل رزلٹ نہیں مل رہا تو آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں. تو پریکٹس پیشنس. آپ کو کوئی گالیاں دے رہے ہیں اور آپ چپ رہے ہیں، آپ کے ان لاز، وہ پریکٹس پیشن نہیں ہے، وہ آپ ایول کو بڑھا رہے ہیں، ایول کو پال رہے ہیں اور پھر انہی لوگوں کو فیڈ کرا رہے ہیں کہ بھائی میں شیاطین کو پال رہا ہوں. تو شیاطین کو پالیں گے تو خود ہی دیکھ لیں. ایڈوائز، اچھا مشورہ قرآن اور سنت کے. اس ایڈوائز دینے سے پہلے آپ کو نالج ہونا چاہیے. اچھا، پھر ہے کریٹنگ فارم لینڈ. پیشنٹس آ جاتے ہیں. کریٹنگ فارم لینڈ، پورے فارمز لگانا، ٹھیک ہے، پورے فصلیں لگانا. تو آپ 10 روپے سے 100-200 سے کسی ایک کا پیٹ بھریں گے، فارمز لگائیں گے تو آپ نیشنز کو کھلا سکتے ہیں، ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. صدقہ سیف فرام کیلمٹیز. تو صدقہ جو ہے وہ آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے. بھکاریوں کو دیں، کیلمٹیز کو انوائٹ کریں گے، ٹھیک ہے، مصیبتوں کو انوائٹ کریں گے. تو اپنا پیسہ جہاں چاہے، قرآن کی آیت بھی کہ اپنا پیسہ جو ہے نا وہ بہت دیکھ بھال کے لگائیں. بینیفٹ ان لوگوں پہ لگائیں جو بینیفٹ دے رہے ہیں، بھکاریوں پہ بالکل نہ لگائیں، تاکہ وہ اپنے ہاتھ پیروں سے کوئی پروڈکٹیو کام کر سکیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس اللہ نے کوئی ایسی اسکل دی ہو کہ اگر وہ کام کرے تو بہت لوگوں سے بہتر کام کر لیں، بہت لوگوں کو بہتر فائدہ دیں. لیکن آپ ان کو ایزی منی دے کے ان کو اس کام سے روک رہے ہیں، تو یہ صدقہ کے اپوزٹ ہو سکتا ہے. پھر ہے اور گیونگ ایڈوائس میں آپ کا جو ہے نا وہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نالج. اگر آپ کا نالج نہیں ہے تو آپ فضول ایڈوائس دینے والے قابلیت نہیں ہیں آپ میں، تو مت دیں.
रिमूविंग हार्मफुल थिंग फ्रॉम द रोड, यहाँ तो खुद कचरा ऐसे फेंक के जाते हैं कि दूसरा गिरे, और फिर 10 रुपये जाके किसी भिखारी को दे देते हैं। ओ हो भैया, मैं तो पता नहीं कौन सा नेकी का काम कर लिया। उसी वेस्ट को उठा के अगर आप कहीं सही जगह डंप कर देंगे तो ये भी सदका है। बिल्डिंग अ वाटर वेल, पानी का चश्मा लगाएं। ठीक है, ये नहीं कि एक बोतल ख़रीद के दे दी, ये बहुत 0 मीटर के सदक़े। हेल्पिंग एनीवन इन नीड, कोई भी हो और वो किसी हेल्प आप करें जिस वक्त उसको ज़रूरत हो, हमें तो कोई हेल्प नहीं करता। स्प्रेडिंग नॉलेज, टेकिंग बैठ जाएँ, टॉकिंग जेंटली, अवॉइड ईवल, बीइंग हैप्पी फॉर अदर्स एंड फूड एंड गिविंग टाइम एंड नॉलेज। अच्छा, इसमें जो है ना, अवॉइड ईवल, बुराई से दूर रहें, ये भी सदका है। मज़े कर लें हम जाके, तो ये आपका सदका के अपोजिट हैं सारे काम। टॉकिंग जेंटली, ठीक है, औरतों को जो है ना वो कहा गया है कि मर्दों से ऐसे बात करें कि उनकी तहस नहस कर दें, तो मर्दों को नहीं कहा गया। तो टॉकिंग जेंटली, हाँ, मर्द अपनी बीवी से ऐसे बात करते हैं जैसे बहुत एहसान कर रहे हैं बात करके, और दिल चाहता चमेड़ मार दो ना। खैर दूसरे हस्बैंड मेरे ऐसे नहीं, पहले वाले का ये था कि दिल चाहता है कि भाई तुम बात ही ना करो। तो ये भी सदका है, टॉकिंग जेंटली, आराम से बात करना। स्प्रेडिंग नॉलेज, सही जो बात है उसको फैलाना, वो भी सदका है, जो मैं भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। हेल्पिंग एनीवन इन नीड, डॉक्टर्स की कोई हेल्प नहीं करता, हालांकि डॉक्टर्स की हेल्प उस वक्त चाहिए होती है, और दिमाग खा लेते हैं। कल मेरा इतना ज़्यादा पेन था, एक साहब है जिनका मेरे से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, दिमाग खाया हुआ उन्होंने, एक बात को 10 दफ़ा, दिल चाह रहा था कि बस मैं क्या करूं। फिर इंसान कहता है कि यार अगर मेरी तबीयत ख़राब, मैं अब ये ड्यूटी छोड़ के चली जाऊँ ऐसे लोगों की वजह से। हालांकि मैं अपनी पूरी ड्यूटी करके गई, लेकिन मैं उनकी वजह से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी जाके ड्यूटी छोड़ दूं, क्योंकि मेरी इस वक्त तबीयत ठीक नहीं। इसको मैं बोल भी रही हूँ, इसकी इतनी एमरजेंसी भी नहीं है, इसको ट्रीट भी कर दिया, इसको बात भी समझा दी। एक बात पहले उसकी बीवी बोलने आ रही है, 4 बच्चे हैं उनके, ठीक है, 5वां उन्होंने खा खा के मेडिसिन किया है ना। अब पहले भी बताया भाई आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है, आर्थराइटिस हुआ हुआ है, आपको ऐसे लीज हैं, शोग्रान सिंड्रोम्स है, इसमें बेबी नहीं होता, फिर भी 8 मंथ की चली गई है। वो दिमाग खाता, रात के 2 बजे मेरे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भाई तुम्हारे 4 बच्चे हैं, 5वां लेने की क्या ज़रूरत थी। वो कल बता रहे हैं उनके शौहरा के कि मुझे भी दिल का मसला हो गया। भाई तुम लोगों की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम लोग बच्चे नहीं देख पा रहे हो, अपने आप को नहीं देख पा रहे हो, तो ये लाने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। और उसमें मेरा ये करो, मेरा वो करो, अब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी फ्री डिलीवरी करो, मेरे भी तो 2 बच्चे हैं, मेरी भी तो एक बेटी की शहादत हुई, तो मैं क्या करूं। मैं किसी से जाके ये कहूँ कि मेरे साथ ये क्या हुआ, या मैं तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा बनाना शुरू कर दूं। मुझे पता है भाई मैंने ही जाके जॉब करनी है, मैंने ही अभी सर्वाइवल देखना है अपना, मैं ये चीज़ें नहीं कोप कर पाती, तो ठीक है मैं इसको लेके नहीं चल पाती। अब ये फारिग औरतें होती हैं जिनको घर में बिल्कुल जो है ना वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा होता है, और अल्लाह के नाम पे हमारा कर दो। दुनिया के ऐसे लोगों को आप हेल्प कर रहे हैं, ऐसे लोग आपके मुल्क में 80% हुए जा रहे हैं, आप खुद देख लें। तो ये ईवल है, ये भी ईवल है कि आप किसी को तंग कर रहे हैं, या तो फिर आप अपने बल पे उठें और अपना सब कुछ करें। बीइंग हैप्पी फॉर अदर्स, यहाँ पे कोई बन जाए अपनी मेहनत करके, उससे जलन हसद इतनी होती है, उसको ताने इतने दिए जाते हैं, उसको लेट डाउन किया जाता है, तो ये सदका नहीं है। कितने सदका के अपोजिट आप काम कर रहे हैं। ये सदका नेकी है, और इससे अपोजिट काम करना नेकी नहीं है, ठीक है। फूड है, पहले हमें जो है वो कहा गया कि अपने अहलो अयाल की किफ़ालत अच्छे से करो। गिविंग टाइम, हम नहीं दे पाते उन्हें टाइम। नॉलेज, और नॉलेज को ढूंढो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो और सही नॉलेज दो। आप बग़ैर इल्म के जो नॉलेज दे रहे हैं वो सदका के अपोजिट है। कि मैं ये कहता हूँ, आप कौन होते हैं ये कह के कल के पैदा हुए हुए, मैं भी कल की पैदा हुई हूँ। अगर मैं दुनिया के हिसाब से देखूँ कि दुनिया जब से अल्लाह ने बनाई है तो ऑल नोवर अल्लाह है, हमें पहले अल्लाह की चीज़ें पढ़नी है, फिर अल्लाह ने जो दुनिया में सही इल्म दिया हुआ है उसको ग्रैब करना है, फिर एडवाइस देनी है। ये करके तो देखें, आपकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन नहीं,